अजी अभिमन्यु गुप्ता डॉक्टर है जी, उन्होंने मारा है। मैं बड़े रमान ना दलिया खा लिया तो मैं अपने लो सो गया। मैं सो गया तो ना मैं ना सुत्ते ही डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने ना मैनू बड़ा मारिया। 8 चपेड़ा मारिया घट्टो घट्ट मेरे ना मूँह के उत्ते इस पासे। इस डॉक्टर नूं सीट लगानी चाहिए। एक माँ की बात तो आ लगेगी। ये मैनू औकात दस्से करदा अगों दी मैनू कहंदा है कि तुहाडी की औकात है, तुसीं कुछ भी नहीं कर सकदे मेरे खिलाफ। मैं चाहनी हाँ कि इस हस्पताल सील होना चाहिए है। उन्होंने पता ही नहीं लग पा रहा है कि मैनू प्रॉब्लम की है तो इसका सोल्यूशन की करना, बट स्टिल उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उन्हें बस मैनू 3 दिन बेहोश रखा। उसके बाद मैनू जिस दिन मैं चंगी तरह होश च आया उस दिन उन्हें मैनू अज मीनस कि अज पड़ा मारे। तो सवेरे अं पूछा तो तुम 3 दिन तो बेहोश ही रखे दा। तो मतलब ये मुड़ा अं सवेरे जो अंदर गए तो मुड़ा फिर बेहोश हो गया ही। तो मैं फिर तो बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब ये ठीक क्यों नहीं हो रहे। अं सिर्फ इन्नी गल पूछी है तो डॉक्टर साहब पहले भड़क गया मेरे ते तो कहते तुम घड़ी मुड़ी पुछते हो आ गए। इन्हें सानू अंदर नहीं जाता, अंदर जाके मुंडे नूं कुट दिता। अगर आपको कोई आके एक पागल आदमी मारेगा तो आप क्या करेंगे? आप अपने बचाव में शायद भागेंगे या उसको रोकेंगे। तो वही हमने किया। अब उस दौरान अगर उसको कोई चोट लग गई या उसका सिर बेड पे लग गया तो यार ये तो उस पेशेंट की बीमारी ही वैसी है। की गल है, तुसीं क्यों इस तरह रखे दा? तुसीं सानूं कुछ दस्सो तो सही। डॉक्टर साहब ने इस गल का मेरी गल तो गुस्सा किया भी इन्नी गल कही है। कहता तुसीं नहीं समझे करते। जाके अंदर एमरजेंसी वार्ड दे विच जाके मेरे बच्चे दे 8-10 चपेड़ा मार दित्तियां। असीं बाहर खड़ोते दे, कल्ला बच्चा अंदर, कल्ले बच्चे दे 8-10 चपेड़ा मार दित्ती। और बाद में जब इसने मेरे को थप्पड़ मारा तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए ज़ोर से पकड़ा। अगर उसको आप कहते हैं कि ये मारपीट हुई है तो ये मारपीट नहीं होती सर, ये हमें पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है। इस हालत दे विच ओ दिमाग दा पेशेंट है। मैं कित्थे लैके जावांगी इनू, कित्थे दिखावांगी, चेक करावांगी, किहड़ी दवाई देवांगी? मैं तो इनू एक बारों मेडिसिन भी नहीं दे सकदी ते मैं कित्थे लैके जावांगी इस हालत दे विच? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ KDH ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਭਮ ਮਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਗਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। मेरा नाम शुभम मेहरा, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? सुजानपुर शेखा मोहल्ला शिव मंदिर देना। अजी अभिमन्यु गुप्ता डॉक्टर है जी, उन्होंने मारा। कारण कुछ नहीं कहते, तू पता नहीं केड़े केड़े ड्रामे करी जान दिया है। वो एक्चुअली मैनू रीज़न प्रॉब्लम मेरी ये ही कि विच ना कई बारी ना काम करते करते ना या फिर इदा ही मैनू ना बेहोश हो जाता रहा मैं। तो एक होर भी डॉक्टर है चिकित्सा च उन्होंने मैनू दस्सिया कि तेरी नॉर्मल जी प्रॉब्लम है, बस ब्लड सर्कुलेशन च प्रॉब्लम आती है जिदे करके तेनू होया। तो बस ये करके ना कहते तू एक एक्सरसाइज दसी उन्होंने मैनू, तो मैं वो एक्सरसाइज करनी चालू की। बिच मैनू माड़ा मोड़ा फर्क तो लग्या बट फिर बाद चों नहीं लगे। फिर अं इत्थों दवाई खाधी, सानू ये ना सही लग्या। उसदे बाद जदों अं पिछली बारी आए ही इत्थे कई थोड़े दिन पहले, तो 3-4 दिन पहले अं इत्थे आए ही
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਡਮਿਟ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਆਏ ਤੇ ਦਿਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਲੀਆ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦਲੀਆ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। 8 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਭੋਰੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਭੋਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ 8 ਚਪੇੜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 6 ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਦ ਹੈਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਸਟਾਫ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਘਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ 20-22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਅੜਿਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ
ਤੇ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਏ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਐਤਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਰਹੇ। 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਦਿਖਣ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਈ ਬੱਚੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 10% ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਰਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 8-10 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਦੇ, ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ, ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ 8-10 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 8-10 ਚਪੇੜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਸਜਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਨ ਸਜਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਜਾਤਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਔਕਾਤ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਿਸੂ यहाँ पर ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਭੜਕ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ 2 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, 8:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੌਰੇ ਜੇ ਪੈਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਖਾਧੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਵੈਸੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ डॉक्टर ही पागल है। ऐसा है वो पेशेंट को दौरा पड़ा था और वो पोस्ट इक्टल स्टेट में था। ऐसी स्टेट में पेशेंट्स को यूजुअली समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। परसों पेशेंट आया था, कल बिल्कुल शांत रहा है। कल उस बीच में जितनी बार उठा उसने हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की, उनको गंदी गंदी गालियाँ निकाली। मेरे 2-3 स्टाफ के लोगों को उसने
दंदी काटी, बाइट किया और मारा भी है। लेकिन हम ये सोच के चुप थे कि ये पेशेंट जो है हमें ठीक करना है, पेशेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं। बट तब हद हो गई जब मैं सुबह गया, इसने मुझे गालियाँ निकाली, मैंने इसको डांटा कि ऐसे नहीं करना है, आगे से और अग्रेसिव हो गया। और बाद में जब मैं इनका एक अटेंडेंट को साथ लेके गया, ही स्लैप्ड मी ऑन माई फेस। अब एक डॉक्टर को अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं क्या करूँगा, हम तो उसको कंट्रोल करेंगे ही। उस टाइम पे इसका बिहेवियर इतना अग्रेसिव हो गया कि इसने अपना सिर भी आगे पीछे मारा। तो हमारे जो बेड्स होते हैं उसको साइड पे रेलिंग लगी होती है, जहाँ पे इसका सिर भी लगा। और बाद में जब इसने मेरे को थप्पड़ मारा तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए ज़ोर से पकड़ा। अगर उसको आप कहते हैं कि ये मारपीट हुई है तो ये मारपीट नहीं होती सर, ये हमें पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है। अगर हम ये नहीं करेंगे, पेशेंट इतना अग्रेसिव होगा कि वो हमारे पे और मारने को आएगा। तो हमें इतना करने के लिए, उसको उस टाइम पे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए हमें इस चीज़ को करना पड़ा। हमने उसको पकड़ा, ज़ोर से पकड़ा ताकि वो एकदम से और अग्रेसिव ना हो और हमें मारे ना। पेशेंट का सारा ये वाकया हो उस समय पेशेंट के पेरेंट्स वगैरह कोई पास में थे उसमें? उनका एक अटेंडेंट साथ में था जिसका नाम प्रदीप है, उसी के सामने उसने मुझे भी थप्पड़ मारा और गालियाँ भी निकाली। पेशेंट का कहना है कि डॉक्टर ने पर्सनली खुद मेरे को 7-8 थप्पड़ मारे, फिर मुक्के भी मारे। सर जब ऐसा है, जब एक पेशेंट साइकोटिक होता है तो उसकी बात पे आप कितना ही यकीन कर पाएंगे, ये तो एक आपको कोई भी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट बता सकता है। पेशेंट की मदद से रोका कि आपने उनको बोला कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने? नहीं सर, आप इसकी फुटेज आप दिखाइए। यहाँ से बात चल रही है कि वो आपकी औकात के हमारे सामने बोल। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी बात ऐसी नहीं हुई। उनके अटेंडेंट ने बोला हमें डिस्चार्ज कर दीजिए, हमने कहा ठीक है हम डिस्चार्ज कर देते हैं सर, औकात की कोई बात नहीं हुई। पेशेंट कहाँ पे सर एडमिट था? पेशेंट हमारी इमरजेंसी में एडमिट था। इमरजेंसी में कोई सीसीटीवी वगैरह लगे होंगे? सीसीटीवी वगैरह सर वहाँ पे नहीं चल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि नया हॉस्पिटल बना, सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं वहाँ पे। बट जहाँ तक ये औकात की बात आप कह रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, हम पेशेंट से इस तरह से बात नहीं करते। अब जिसने आरोप लगाने वो तो कुछ भी लगाएगा, वो तो कह रहा है हमने उसको मारा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, साइकोसिस का पेशेंट कल को मेरा खून भी कर सकता है, तो हमें तो भैया उस टाइम पे उसको रोकना पड़ेगा। अगर आपको कोई आके एक पागल आदमी मारेगा तो आप क्या करेंगे? आप अपने बचाव में शायद भागेंगे या उसको रोकेंगे। तो वही हमने किया। अब उस दौरान अगर उसको कोई चोट लग गई या उसका सिर बेड पे लग गया तो यार ये तो उस पेशेंट की बीमारी ही वैसी है। एंड आप उसका एक मेंटल चेकअप करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ही इज़ इन एक्यूट साइकोसिस। और उस केस में मुझे भी खतरा था, मेरे स्टाफ को खतरा था, इसीलिए हमने उनको बोला कि हम इनको रेफ़र कर रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास अमृतसर ले जाइए, सिविल हॉस्पिटल ले जाइए, जहाँ पे शायद इसको बांधना तक पड़े। मैंने ये भी कहा था उनको। ठीक।